चढ़ती कला टाइम टीवी। चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। मणिपुर हिंसा ने पूरा देश हिला के रख दिता है। सुप्रीम कोर्ट तो लेके संसद तक मणिपुर हिंसा की चर्चा हो रही है, हुई है। ते अज भी तुसी देखो थां थां दे उत्ते कोई भी चैनल देख लो, कोई भी टीवी देख लो, उत्थे भी मणिपुर की हिंसा की गलबात होती है। फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सारे घटनाक्रम नूं वधिया ढंग दे नाल नहीं लिया अते इस नूं मतलब इस सारी हिंसा नूं असफल करन च ओह खुद भी असफल रही है। जबकि हकीकत यह है कि यह हिंसक घटनावां अज तो नहीं 1970 तो चलदी आ रही ने। उदों इत्थे कांग्रेस की सरकार भी रही है ते इहो जिहे दंगे इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लंबे समय तो चलते आ रहे हैं। असम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੇ दंगे होए ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ भी मारे गए ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ दंगियां नूं इस जिहड़ी हिंसा हुई आ रोकण दे विच कारगर कदम नहीं चुके हैगे। ते इहदे नाल जिहड़ा हैगा हुण भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सानू विरासत दे विच यही कुछ मिलिया जो कांग्रेस ने दिता है। ते भारतीय जनता पार्टी भी ये कह के अपना पल्ला नहीं छड़ा सकती कि जिहड़ा जो कुछ भी ये वापरिया पिछले समय दौरान भी वापरता रहा है। तो इस संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वालों जिहड़े साडे विच एडवोकेट लोकेश नारंग जी ने, उपजीत सिंह बराड़ सिख चिंतक भी ने, एडवोकेट भी ने, इस तरह जसतेज सिंह जिहड़े हैगे अरोड़ा आम आदमी पार्टी तो ने, ते कंवर हरप्रीत सिंह कांग्रेस तो साडे विच मौजूद ने। कंवर हरप्रीत सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भारतीय जनता पार्टी जिसे इस मैं कहना चाह रहा हाँ कि भी जी सियासी पार्टियों की भूमिका वो किहो जी है। दर्शक जी गल ये है सियासी तौर पर इल्जामबाजियां करना एक वक्री गल है, लेकिन कुछ गल्लां फैक्ट्स के उत्ते आधारित होंदियां ने। मैं सब तो पहले तो बड़ा इस गल का मन नूं झटका लगता कि बड़ा अजकल का विकसित समाज और सभ्य समाज दे विच असीं रहण वाले लोग किस किस्म दी घटनावां दे बारे चर्चा करने लई सानूं इकट्ठे होना पैंदा है। जबकि जरूरत है अज विकास, जरूरत है अज एजुकेशन, जरूरत है अज कोई होर इंफ्रास्ट्रक्चर दीयां गल्लां करन दी, ते उस दी बजाय असीं किस किस्म दीयां गल्लां जिहड़ियां जिन्हां दे बारे गल करदे भी शर्म नाल सिर झुकदा है। तो इस तरह दी गल्लां दे बारे चर्चा करने लई सानूं मजबूर होना पै रिहा अज दे विकसित समाज दे विच। ये साडे लई बड़ी शर्मसार करने वाली गल है। जिस तक सवाल तुसीं गल कीती कि भारतीय जनता पार्टी दे उत्ते इल्जाम है या कांग्रेस दे उत्ते कोई इल्जाम है, मसला इस गल दा है कि ये जिहड़ी फिरकू जिहड़े दंगे और या कह लो भी धार्मिक सद्भावना जिन्होंने आपां रिलीजियस हारमनी कहने आ, उस नूं ठेस पहुंचाउण दा और उसनूं तार करन दा एक भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है। ये मैं नहीं कहता, ये होर कोई नहीं कहता, या किसी के कहण नाल कोई फर्क भी नहीं पैंदा। असल दे विच क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर दी राजनीति करन दे विच माहिर है, इस करके कहा जाता है। चाहे तुसीं गल करो गुजरात दंगियां दी, या गल करो तुसीं मुजफ्फरपुर दंगे, या हुण ताज़ा घटना, हमेशा जिहड़ी मेजोरिटी अपीजमेंट, एक गल नूं समझो
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਤੀਕਰਨ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 75 ਦਿਨ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। दर्शक जी, ऐसा है कि देखो मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਪਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਮਰ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ।
1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਦਗੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਐਸੇ ਦਾਗ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 2-3 ਵੀਡੀਓ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 6000 ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ISIS ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋ ਕਾਕੇ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਸਨਾਖਤ ਕਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਬੇਅੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ DGP, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ RSS ਦੇ 49 ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਕੇਸ਼ ਰੰਗ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਯਾਰ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400-450 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ, ਅਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਗਏ, 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 200 ਸਿੱਖੋं का कत्ल कर दिया, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਾਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਆ ਮੋਟਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਏ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ SHO, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਗਵਈ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਆ ਇਹ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ BJP ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, BJP ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 84 ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਤਰਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਟ ਬਾਊਟਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਗਿਆਨ ਜੈਨ, ਚੰਦਰ ਸੈਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਹੰਸਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਨੇ, ਮੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਮਤਾਈ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਹੈ, 17 ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕੁੱਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 2022 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆ ਗਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜੋੜੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟੀ ਹੋਕਿਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀ ਹੋਕਿਪ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 FIR ਕਰਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਐਨ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ CM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਘੁਸਪੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹ 38 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ SP ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CM ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਡਰਗ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SP ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਘੱਗਰ ਚ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਮਰਿਆਦਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ 4000 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4000, ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ।
35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ 4000 ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ 4000 ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਪੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ। ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗਾ ਜੌਨ ਸਟੈਨਲੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰੰਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਲਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜਰੰਗੀ ਬਾਬੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਨਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੋਖ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚ ਲੱਖ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ, ਨਾ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਘਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਆਪ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਧਨਾਟਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋਤੀ ਸਿੰਧਿਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛੇੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। चर्चा